پاکستان نیوی کا سمندری حدود کی حفاظت میں کلیدی کردار، خطے میں پائیدار امن کے لیے طاقت کا توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ پاک فضائیہ بھی خطے میں طاقت کے توازن کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے کردار ادا کرے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب۔ پاکستان بحریہ کی مڈ شپ مین اور شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، مہمان خصوصی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پریڈ کا معائنہ، پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کا بہترین مارچ پاسٹ، قومی پرچم کو سلامی دی۔ کمیشن حاصل کرنے والے 79 افسران میں 50 مڈ شپ مین اور 29 SSC کورس کے افسران شامل۔ فلسطین، سری لنکا اور جبوتی کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ۔ امن معاہدے کے بعد پہلا امدادی قافلہ ٹل پہنچ گیا۔ امدادی سامان میں اشیاء خورنوش، خیمے، کمبل اور ادویات شامل۔ پہلے مرحلے میں ہنگو اور ٹل میں امدادی کیمپوں میں مقیم متاثرین میں امداد کی تقسیم۔ پارا چنار بھی امدادی سامان بھیجا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی صدارت میں نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس، فتنہ الخوارج کا مکمل صفایا کیا جائے گا۔ جانتے ہیں ان کے سہولت کار کون ہے۔ ترقی اور خوشحالی کے لیے فتنے کا خاتمہ ضروری ہے۔ سالمیت کے خلاف ہر کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا، آئندہ بھی پوری قوت سے جواب دیں گے۔ وفاق، صوبے اور دفاعی ادارے مربوط حکمت عملی پر عمل پیرا۔ سول آرمڈ فورسز جدید ٹیکنالوجی آلات سے لیس اور تربیت یافتہ ہوں گی۔ بھرتیاں میرٹ پر ہوں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ دشمن سازشوں میں مصروف، سوشل میڈیا پر زہر اگلا جا رہا ہے۔ اسلام آباد پر یلغار ہوئی، حقائق مسخ کر کے پروپیگنڈا کیا گیا۔ رینجرز کے شہید جوانوں کے حوالے سے جھوٹی کہانیاں گھڑی گئیں۔ امن کے لیے سیکیورٹی کے اہلکار قربانیاں دے رہے ہیں۔ جو انہیں ضائع کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی بھول میں ہیں۔ قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی۔ انہی کی بدولت پاکستان قائم و دائم ہے اور رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا F8 اور سرینا چوک انٹرچینج منصوبوں کا دورہ، تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دونوں منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنا ہے۔ فروری میں F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج کا افتتاح کیا جائے گا۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے شہریوں کو ٹریفک کے مسائل سے چھٹکارا ملے گا۔ محسن نقوی۔ SIFC کی سہولت کاری سے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے کاوشیں جاری۔ تنظیم حقوق دانش اور نیشنل سیز ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا اہم اشتراک۔ کسانوں، زرعی یونیورسٹیوں اور تحقیقی مراکز کو جدید ترین ٹیکنالوجیز اور وسائل کی فراہمی۔ حکومتی تعاون سے زراعت میں جدید ایگری ٹیک مصنوعات کے ذریعے عالمی معیار کی ترقی کے لیے کوششیں۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے غزہ میں انسانی بحران روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ۔ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ جنگ نہیں، بے دخلی، نسلی صفایا اور تباہی کی مہم۔ مقصد پوری قوم کو ان کے وطن سے مٹانا۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے دفاع کے لیے متحد ہو۔ اقوام متحدہ میں متبادل مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ مشرق وسطی میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فورسز کے حملے، 13 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ شہر میں گھر پر بمباری میں 7 جبکہ خان یونس میں گاڑی پر حملے میں 6 افراد شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، غزہ کے ہسپتالوں کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ غزہ میں ہسپتال، طبی عملہ اور مریض اسرائیلی حملوں سے محفوظ نہیں۔ انسانی حقوق کے ہائی کمشنر والکر ترک کی سلامتی کونسل کو غزہ کے حالات پر بریفنگ۔ ہش منی کیس، نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا کا اندیا۔ نومنتخب امریکی صدر کو 10 جنوری کو سزا سنائی جائے گی۔ نومنتخب صدر ذاتی یا ورچوئل حیثیت میں اس سماعت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جج نیو یارک عدالت کی ریمارکس، یہ ناجائز سیاسی حملہ ایک دھاندلی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر رد عمل۔
انتہا پسند مودی کے دور میں اقلیتی خواتین کی عزتیں غیر محفوظ، جنسی تشدد میں اضافہ، دلت ہونے کی وجہ سے حوث کا نشانہ بنایا گیا، لڑکی کو ہی ذمہ دار قرار دے کر علاقہ بدر کر دیا گیا، مجرموں کو سزا نہیں ملتی، متاثرین در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور، عدالتی نظام بھی دلتوں کو حقوق فراہم کرنے میں ناکام۔ دنیا بھر میں آج بصارت سے محروم افراد کے رسم الخط بریل کا دن منایا جا رہا ہے۔ خصوصی افراد کی سماجی اور معاشی خود مختاری کے لیے علم تک رسائی ناگزیر۔ بریل صرف پڑھنے اور لکھنے کا ذریعہ نہیں، معاشرے میں شمولیت اور مساوی مواقع کا دریچہ ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے پیغامات۔ مسحور کن وادیوں اور فلک بوس پہاڑوں کی سرزمین گلگت بلتستان دنیا کے 25 بہترین سیاحتی مقامات میں شامل۔ کرۂ ارض کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 5 گلگت بلتستان میں واقع۔ یہ خطہ ہر سال ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں اور کوہ پیماؤں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ۔ کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پر وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری۔ بیشتر علاقوں میں باران رحمت سے خشک سردی کا خاتمہ ہو گیا۔ برف باری کے باعث بعض علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع، لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ پنجاب کے میدانی علاقے بدستور دھند کی لپیٹ میں۔ پاکستان جنوبی افریقہ ٹیسٹ سیریز کیپ ٹاؤن میں دوسرا میچ دوسرے روز جنوبی افریقہ اپنی پہلی اننگز 316 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ سے دوبارہ شروع کرے گا۔ میزبان ٹیم کے ریان ریکلٹن اور کپتان ٹمبا بادوما کی سنچریاں، سلمان علی آغا کی 2 وکٹیں، 2 میچوں کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری۔ اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا، ریال میڈرڈ نے ویلنسیا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ پوائنٹس ٹیبل پر ریال میڈرڈ کی ٹیم 43 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست، ایٹلیٹیکو میڈرڈ 2 پوائنٹس کے فرق سے دوسرے نمبر پر۔ سڈنی میں یونائٹڈ کپ ٹینس ٹیم ٹورنامنٹ جمہوریہ چیک نے اٹلی کو 2-1 سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں جمہوریہ چیک کا مقابلہ امریکہ سے ہوگا۔ دوسرا سیمی اور برسبن انٹرنیشنل ٹینس ٹورنامنٹ کوارٹر فائنل میں نوواک جوکووچ کو اپسٹ شکست کا سامنا۔ جوکووچ کو عالمی رینکنگ میں 293 نمبر پر موجود امریکہ کے ریلی اوپلکا نے اسٹریٹ سیٹس میں 7-6 اور 6-3 سے مات دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ شہ سرخیاں آپ نے جانی، ان خبروں کی تفصیل جانیے گا اس بریک کے بعد۔ ہر وقت بر وقت دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال آپ کی زندگی کو غیر محفوظ بنا سکتا ہے۔ سفر کے دوران اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر رکھیں۔ اگر موبائل کا استعمال انتہائی ضروری ہو تو گاڑی سائڈ پر روک لیں۔ چھوٹی سی غفلت سے اپنی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں مت ڈالیں۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔ جمہوری نظم میں حقائق سیاسی ہوں یا معاشی، لازم ہے کہ دستور کی حد بندیاں ہوں تاکہ جمہوری اداروں پر عوام کا اعتماد برقرار رہ سکے۔
मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी वहदत जरूरी है। माशी तवाजुन, सियासी बर्दाश्त, इख्तिलाफ राय की तौकीर और आइन की बालादस्ती, इन तमाम उमूर से जुड़े हकायक परखने और जानने के लिए देखिए प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। सच से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर ये हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज। वेलकम बैक नाजरीन। पाक फसाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू कहते हैं कि खित्ते में पायदार अमन के लिए ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना नागुज़ीर है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करे। मुसल्लह अफ़वाज कौम की तवक्कुआत पर हमेशा पूरा उतरेंगी। पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में 122वें मिडशिपमैन और 30वें शॉर्ट सर्विस कमीशन की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए एयर चीफ ने कहा कि जदीद चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के लिए टेक्नोलॉजी का हुसूल ज़रूरी है। मुसल्लह अफ़वाज जदीद टेक्नोलॉजी से बहरावर हो रही हैं और पाकिस्तान मैरीटाइम टेक्नोलॉजी पार्क एक अहम पेशरफ्त है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करे। Recent conflict around the world have demonstrated the changing character of war at a fast pace, making it challenging for the conventional forces to cope with new dictates of modern warfare. The growing dependence on new technology is one of the major reasons behind this shift, leading to the rise in using non-contact means like artificial intelligence, cyber, space, electronic warfare, and information oppression in any future conflict. Armed forces of Pakistan are vigorously pursuing a very aggressive, innovative, and prudent strategy of modernization despite shrinking fiscal space and multiple restrictions on access to modern military technologies. Pakistan Air Force also realigned its operational doctrines, carried out smart induction programs of niche technologies, and ensured their operationalization in the shortest possible time in order to acquire multi-domain capability for full spectrum air operation. Strong economy is the key to strong defense and progress of the nation. To this end, our indigenization efforts are aimed at self-reliance in order to minimize foreign dependence and reduce burden on national exchequer. I take this opportunity to call upon international community to play their role in just settlement of the Kashmir issue and put an end to the hostilities in Gaza and prevent human tragedy in Palestine. एयर चीफ ने कामयाबी से तरबियत मुकम्मल करने पर कमिश्निंग टर्म और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। इससे कबल चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी की आमद पर उनका इस्तकबाल किया। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले मिडशिपमैन वेमकती थेनाकॉन ने एजाज़ी शमशीर, जबकि मिडशिपमैन मोहम्मद शायान ने एकेडमी ब्रिक हासिल की। लेफ्टिनेंट मोहम्मद इमादुद्दीन को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल से नवाजा गया। पास आउट होने वाले कैडेट्स ने शानदार परेड का मुजाहरा किया और मेहमान खुसूसी को सलामी दी। पास आउट होने वालों में फ़लस्तीन, जिबूती और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल हैं। परेड में आला सिविल और अस्करी ओहदेदारान, गैर मुल्की मंदूबीन और कैडेट्स के वालिदैन ने शिरकत की।
کرم میں امن معاہدے کے بعد امدادی گاڑیوں کا قافلہ ٹل پہنچ گیا ہے۔ امدادی سامان میں اشیاء خورنوش، خیمے، کمبل اور ادویات شامل ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہنگو اور ٹل میں امدادی کیمپوں میں مقیم متاثرین کرم میں اشیاء تقسیم کی گئیں۔ امدادی سامان کی تقسیم میں ہلال احمر پاکستان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ گاڑیوں کے قافلوں کو فورسز اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ امدادی سامان پر مشتمل گاڑیوں کا قافلہ ٹل سے پارا چنار کے لیے روانہ ہوگا۔ ان قافلوں کی روانگی کے ساتھ ہی ہنگو پارا چنار روڈ ٹریفک کے لیے 3 ماہ بعد کھل گئی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج کا مکمل صفایا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور آئندہ بھی دیں گے۔ مزید تفصیل مریم ملک کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دشمن حملہ کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف صوبے، وفاق اور اداروں کے ساتھ مل کر مربوط لائے عمل تشکیل دیں گے۔ سرحد پار سے پاکستان پر چند دن پہلے جو حملہ ہوا جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا، جو خارجی ہاتھ تھا اس کا ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ کون کون ممالک ان کو وہاں پر ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ سب مل کر نہ صرف لا اینڈ آرڈر کو پاکستان کے چاروں صوبوں میں، وفاق میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں اس کو امپروو کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو فتنہ الخوارج جو ہے اس کا مکمل صفایا کرنے کا یہ وقت آ چکا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر مقدم رکھیں گے تو ہی دہشت گردی سمیت تمام مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نیشنل انٹرسٹ از سپریم۔ صوبے مل کر وفاق کے ساتھ اور ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر ہم ایک مربوط پلان بنائیں جہاں پر پاکستان کی بہتری، پاکستان کی خوشحالی کا تعلق ہو۔ تو بطور وزیر اعظم آپ یقین کریں کہ میری کوئی لائکس اور ڈس لائکس پر نہیں ہے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ اس سائٹ پر بیٹھے تمام آنریبل ممبرز کا بھی یہی سوچ ہے، یہی کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو اگر ہم اس کو عملی طور پر اس کو عملی جامہ پہنائیں تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دشمن ایجنٹس باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر حقائق کو مسخ کر کے مذموم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سے باہر جو ایجنٹ بیٹھے ہیں، پاکستان دوست نما دشمن جو باہر بیٹھے ہیں، اور جس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ ایک بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ پاکستان کے خلاف اس جھوٹ کی بنیاد پر، حقائق کو مسخ کرنے کی بنیاد پر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی وزراء، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ، چیف سیکرٹریز، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اجلاس میں شریک تھے۔ مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں جاری سڑکوں کے 2 اہم منصوبوں F8 انٹرچینج اور سرینا چوک انٹرچینج کا دورہ کیا۔ محسن نقوی نے منصوبوں کی تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ دونوں منصوبوں پر 3 شفٹوں میں کام جاری رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انڈر پاس محض 42 روز کی قلیل مدت میں مکمل کیا گیا۔ آئندہ ماہ F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج کا مکمل افتتاح کر دیا جائے گا۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ سرینا ہوٹل میں داخلے کے لیے بھی پلان ترتیب دیا جائے تاکہ مہمانوں اور مسافروں کو غیر ضروری زحمت سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے سرینا چوک انٹرچینج کی حدود میں عالی شان قومی پرچم بھی نصب کرنے کی ہدایت کی۔ SCO کی جانب سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ڈیجیٹل انقلاب کے تحت اقدامات جاری ہیں۔ دونوں علاقوں میں SCO نے 16 ماہ کے ریکارڈ وقت میں 61 IT پارکس اور فری لانسنگ ہب بنائے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر میں 50 سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس اور فری لانسنگ ہبس کے قیام کے منصوبے کے تحت یہ 21واں منصوبہ ہے۔ SCO معذور بچوں کے لیے آزاد زندگی کے مراکز بھی فراہم کر رہا ہے جہاں وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ SCO نے خواتین کے لیے فری لانسنگ ہب بھی قائم کیے ہیں جہاں وہ محفوظ طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ ان پارک نے 6500 نوکریاں پیدا کیں اور 1600 فری لانسرز کو بااختیار بنایا۔ SCO گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 100 IT سیٹ اپ قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ ویژن 2025 کے مطابق اس خطے کو IT کے مرکز میں تبدیل کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔
खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की कोशिशों की बदौलत ज़राअत के शोबे में तरक्की के लिए कोशिशें जारी हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सीड्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का ज़राअत के शोबे में अहम इश्तराक है। ज़राअत के शोबे में ताउन, जिद्दत और कामयाब कारोबारी मॉडल्स के फ़रोग़ में अहम किरदार है। जदीद टेक्नोलॉजी से किसानों और तहकीकाती इदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मौसर इक़दाम की हिमायत करते हैं। हुकूमती ताउन से ज़राअत में जदीद एग्रीटेक मसनूआत के ज़रिए आलमी मयार की तरक्की की कोशिशें जारी हैं। SIFC के ताउन से हुकूमती अज़्म की अक्कासी करते हुए ज़राअत के शोबे में जिद्दत और तरक्की की राह हमवार हो गई है। और मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात के तहत इंसदाद बिजली चोरी मुहिम भरपूर अंदाज से जारी है। अवाम को बिजली के बहरान से निकालने के लिए इक़दामात के समरात देखने में आ रहे हैं। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में सितंबर 2023 से अब तक 142 अरब 99 करोड़ और 40 लाख रकम वसूल, जबकि 1,14,000 और 288 से ज़ायद बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते मुल्क भर से बिजली चोरों से 94 करोड़ 90 लाख से ज़ायद रकम वसूल की जा चुकी है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 141 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। मुतलका इदारे मुल्क भर से बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाई जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीनी मसले पर सलामती कौंसिल में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि इजराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं बल्कि बेदखली, नस्ली सफ़ाया और तबाही की मुहिम है। इजरायली बमबारी और बुनियादी ढांचे की मुनज़्ज़म तबाही सोचे समझे इक़दामात हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इजरायली इक़दामात का मकसद फ़लस्तीनी कौम को उनके वतन से मिटाना है। हम तारीख के एक फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम सलामती कौंसिल से इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। फ़लस्तीनी अवाम को मायूस नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि गजा में खूरेज़ी ख़त्म होनी चाहिए। मासूम मर्दों, औरतों और बच्चों की मुसलसल तकलीफ़ का खात्मा ज़रूरी है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान के फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत देने के मुतालबे को दोहराते हैं। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत को दो रियासती हल की नाकाबिले वापसी ज़मानत करार दिया। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए नाकाबंदी ख़त्म करने में किरदार अदा करे। सलामती कौंसिल जंगी जराइम की शफाफ तहक़ीक़ात कराए और मुजरिमों को कटहरे में लाए। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जहरियत का सिलसिला जारी है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 13 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक गजा शहर में घर पर बमबारी में 7 फ़लस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। खान यूनिस में गाड़ी पर मिसाइल हमले में 6 अफराद शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस ने शिमाली गजा के इलाके बैत हनून और वस्ती गजा में बोरिज मुनाहगिसिन कैंप के रहायशी इलाकों पर बमबारी की है, जिसमें कई मकानात के तबाह होने और शहादतों की इत्तला है। इसराइली हुक्काम ने गजा के कई हस्पतालों और सेहत के मराकज़ को तबाह करने के बाद इंडोनेशिया और अल-उदा हस्पतालों को बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कमाल उद्वान हस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हस्साम अबू सफिया की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि इसराइल की जानिब से इनको मज़ीद हिरासत में रखने का मतलब गजा में सेहत के शोबे को तबाह करने की कोशिश होगी। फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स इसराइल ने सेहूनी अहकामात की मज़म्मत करते हुए आलमी बरादरी से अपील की है कि वो इसराइल पर अहकामात वापस लेने पर दबाव डाले। तंजीम ने एक बयान में कहा कि अगर इसराइल को आखिरी 2 ऑपरेशनल तिब्बी मराकज़ को खाली करने की इजाज़त दी जाती है तो शिमाली गजा में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तबाह हो जाएगा। तंजीम ने कहा कि इसराइली अहकामात पर इंडोनेशिया और अल-उदा अस्पताल बंद हो गए तो फिर शिमाली गजा में कोई अस्पताल नहीं रहेगा। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइल और फ़लस्तीनी ग्रुपों के दरमियान गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में गजा के अस्पतालों की सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वोल्कर तुर्क ने सलामती कौंसिल की गजा के संगीन हालात पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि गजा में हस्पताल, तिब्बी अमला और मरीज भी इसराइली हमलों से महफूज नहीं हैं।
انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ میں انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ ہسپتالوں پر فضائی بمباری کے بعد زمینی حملہ کیا جاتا ہے اور مریضوں اور طبی عملے کے ارکان کو گرفتار کر کے طبی مراکز کو غیر فعال کر دیا جاتا ہے۔ وولکر ترک نے سلامتی کونسل سے غزہ میں شہریوں کے تحفظ کو ترجیح دینے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے پر زور دیا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے لیے عالمی ادارہ صحت کے نمائندے ڈاکٹر رک پیپرکارن نے سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ غزہ میں ہسپتال میدان جنگ کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں 12,000 سے زائد مریضوں اور زخمیوں کو بیرون ملک علاج کی فوری ضرورت ہے۔ اور ہش منی کیس میں نیو یارک کی عدالت کے جج نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا کا اندیا دے دیا۔ نیو یارک میں ہش منی کیس میں جج کا کہنا ہے کہ نومنتخب امریکی صدر کو 10 جنوری کو سزا سنائی جائے گی۔ نیو یارک کے جج یوان مرشان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نومنتخب صدر ذاتی یا ورچوئل حیثیت میں اس سماعت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نیو یارک کی عدالت میں اس دیوانی مقدمے میں جیوری نے تمام 34 الزامات میں ٹرمپ کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ جج نے ٹرمپ کو 26 نومبر کو سزا سنانی تھی مگر اسے مؤخر کیا گیا۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ ناجائز سیاسی حملہ ایک دھاندلی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ کا دمشق کا دورہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمن وزیر خارجہ اینالینا بیئربوک اور فرانسیسی ہم منصب ژان پال باروٹ نے یورپی یونین کی جانب سے تحریر الشام کے سربراہ احمد الشارع سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں شام کی موجودہ صورتحال سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ جرمن وزیر خارجہ اینالینا بیئربوک نے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ شام کی تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں، تاہم نئی انتظامیہ کی جانب سے بھی کچھ باتوں کی ضمانت دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ شام میں کردوں کو قابل اعتماد سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ شام پر سے پابندیاں ہٹانے پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی عمل پر منحصر ہے۔ لبنان کے عبوری وزیر اعظم نجیب میقاتی اور شام میں عبوری انتظامیہ کے قائد احمد الشرع کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ رابطے میں دونوں ممالک کے تعلقات بالخصوص ہنگامی امور زیر بحث آئے۔ ٹیلی فونک رابطے میں احمد الشرع نے نجیب میقاتی کو شام کے دورے کی دعوت دی۔ دعوت کا مقصد دونوں ممالک کے مابین مشترکہ امور پر بات چیت اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ بھارت میں مودی کے 10 سالہ اقتدار میں اقلیتی خواتین کے خلاف جنسی زیادتی کے کیسز میں ہوش شبہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک خاتون نے کہا کہ اونچی ذات کے ہندوؤں نے دلت ہونے کی وجہ سے اس کی بیٹی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور ہمیں گاؤں والوں نے علاقہ بدر کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کا کہنا ہے کہ اونچی ذات کے ہندو دلت خواتین کے خلاف جنسی زیادتی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق بھارت کا نظام عدل بری طرح فیل ہو چکا ہے۔ جنسی زیادتی کرنے والے افراد کو سزا نہیں ملتی جبکہ متاثرہ خاندان انصاف کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے مطابق بھارتی آئین میں جنسی زیادتی کے قوانین موجود ہیں مگر پوری طرح نافذ نہیں۔ سینکڑوں دلت خواتین ہندو انتہا پسندوں کی ہوس کا نشانہ بن چکی ہیں۔ مودی کی سرپرستی میں بھارتی عدالتی نظام دلتوں کو حقوق فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ بھارت میں اقلیتی خواتین بالخصوص دلت خواتین کے خلاف جنسی تشدد کے بڑھتے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ مودی سرکار کے دور میں خواتین غیر محفوظ ہو چکی ہیں۔ مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنا نو آبادیاتی ایجنڈا آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور کشمیری کی جائیداد ضبط کر لی۔ KMS کے مطابق بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA نے پولیس اور پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ہمراہ ضلع اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ میں محمد اکبر ڈار کی 19 مرلہ اراضی ضبط کر لی ہے۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد کشمیریوں کو گھروں، زمینوں اور دیگر املاک پر قبضے کی مذموم مہم تیز کر رکھی ہے جس کا بنیادی مقصد علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی جانوں کے تحفظ علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے تنازع کشمیر کو اپنی منظور کردہ قراردادوں کے مطابق حل کرائے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور بھارتی پارلیمنٹ کے رکن آقا روح اللہ مہدی کہتے ہیں کہ دفعہ 370 کی منسوخی دراصل کشمیریوں کو تذلیل کا نشانہ بنانے اور جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو اور شناخت کو نقصان پہنچانے کی مودی حکومت کی ایک دانستہ کارروائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف ریاستی درجے کا مطالبہ کرنے کے بجائے دفعہ 370 کی بحالی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ سینئر حریت رہنما محمد فاروق رحمانی نے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی کشمیر کا نام کشف رکھنے کی تجویز پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے مقبوضہ علاقے میں ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی مضموم مہم کا حصہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ BJP حکومت تاریخی ہیرا پھیری اور غلط بیانیے کے ذریعے کشمیر کی اسلامی شناخت مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔
मोहम्मद फारूक रहमानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से जम्मू कश्मीर की हकीकी तारीख़ और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने की अपील की है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 4 जनवरी को मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत का शिकार बच्चों के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। ये दिन मनाने का मकसद आर्मी बरादरी की तवज्जो भारतीय अफवाज के जुल्म बर्बरियत की तरफ मबजूल कराना है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की बर्बरियत का शिकार महज कश्मीरी मर्द और जन ही नहीं बल्कि कमसिन बच्चे भी इस्तबदादियत की आग का ईंधन बन रहे हैं। एक मुस्तनद रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि गुज़िश्ता 33 वर्षों में भारतीय फौजियों के हाथों शहीद होने वाले 96,310 कश्मीरियों में तकरीबन 1,000 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। इस अरसे के दौरान भारतीय फौजियों के हाथों शहरियों की शहादतों के नतीजे में इलाके में 1,07,960 बच्चे यतीम हुए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की तरफ से पुरअमन मुजाहिरीन पर पैलेट गनों से फायरिंग से हजारों अफराद जख्मी हुए, जिनमें तालीमी इदारों के बच्चे और बच्चियां भी शामिल हैं। 1,20,000 के करीब बच्चे हैं जो इस वक्त यतीम हुए हैं और जो ट्रॉमा में चले गए हैं, यानी कि जिनमें सोचने समझने की सलाहियत जो है बड़ी मुतासर हुई है। दूसरा फैक्टर ये है कि हिंदुस्तान की कोशिश है कि कश्मीरी बच्चों को अनपढ़ रखा जाए। ये मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। पैलेट गनों से हब्बा निसार, इंशा मुश्ताक 2.5 साल की बच्ची थी हब्बा निसार और इंशा मुश्ताक 7,000 हमारे कश्मीरी बच्चे हैं जो भारतीय फौजियों के पैलेट गन के हमलों की वजह से, आंसू गैस के हमलों की वजह से वो जख्मी हुए हैं। महकमा जंगलात आज़ाद कश्मीर को इस साल की शजरकारी मुहिम को भी इन कश्मीरी बच्चों से मंसूब करने की हिदायत की गई है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्रेल का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ब्रेल एक ऐसा मुनफरिद रस्मुल ख़त है जिसे दुनिया भर में बसारत से महरूम अफराद की सहूलत के लिए इख्तियार किया गया है। बरेल के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि बरेल रस्मुल ख़त ने दुनिया भर में बसारत से महरूम लाखों अफराद के लिए इल्म, मवासलात और आज़ादी के दरवाजे खोले हैं। बरेल सिर्फ पढ़ने और लिखने का ही जरिया नहीं, ये माशरे में शमूलियत और मसावी मौक़े की एक खिड़की है जो अफराद को आज़ाद और बावक़ार ज़िंदगी गुजारने के लिए बाइख्तियार बनाती है। उन्होंने कहा कि आज वर्ल्ड ब्रेल डे पर हम बसारत से महरूम अफराद को बाइख्तियार बनाने का एतराफ़ और पजीराई करने में आलमी बरादरी के साथ शामिल हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे इस चीज़ की याद दहानी है कि हकीकी तरक्की का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारा माशरा कितना आज़ाद और मसावी है। ये दिन एक ऐसा पाकिस्तान बनाने के हमारे अहद को तक़वियत देने का दिन है जहाँ हर शहरी को फलने फूलने के प्लेटफॉर्म और मौक़े मुयस्सर हों। हम हर फ़र्द और इदारे के इन अहदाफ़ को पूरा करने के लिए हर तरह की मदद फराहम करने का आज़म करते हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने बरेल रस्मुल ख़त के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि ये दिन मनाने का मकसद बसारत से महरूम अफराद के हुकूक़ के बारे में आगाही पैदा करना है। उन्होंने नाबीना अफराद की तालीम और दीगर सहूलियात तक रसाई बेहतर बनाने के अज़म का अयादा किया। उन्होंने कहा कि खुसूसी अफराद की समाजी और माशी खुदमुख्तारी के लिए इल्म तक रसाई नागुज़ीर है। सदर ममलकत ने कहा कि खुसूसी अफराद के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद और उनके हुकूक़ के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बसारत से महरूम अफराद के लिए मखसूस वर्ल्ड ब्रेल डे के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि खुसूसी अफराद की तालीमी ज़रूरियात पूरे करने के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महकमा स्पेशल एजुकेशन को बुनियादी इस्लाहात करके जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे भर में सरकारी और निजी इदारों को मुफ्त ब्रेल बुक्स फराहम की जा रही हैं और रवां साल सूबे भर में 3,000 से ज़ायद स्पेशल बच्चों को इनरोल किया गया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि स्पेशल तलबा को ब्रेल में कुरान पाक भी मुहैया किया जा रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि स्पेशल हीरोज़ की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। रावलपिंडी की होनहार तालिबा लबीबा तारिक को वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब एजुकेशन इंडोवमेंट फंड स्कॉलरशिप से नवाजा गया। लबीबा तारिक ने चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद से मुलाकात की। राना मशहूद ने तालिबा को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और चेक दिया और कहा कि लबीबा का सीखने का जज्बा हमारे नौजवानों के लिए कामयाबी की जानिब गामजन रहने की और मेहनत करने से मंजिल हासिल करने की जिंदा मिसाल है। उनका कहना था कि हमें उनके तालीमी हुसूल की हिमायत करने पर फ़ख्र है और पाकिस्तान की तरक्की और तरक्की में उनके मुस्तक़बिल के ताउन के मुंतज़िर हैं।
लोअर कुरम में अमन मुआहदा सबूताज करने की साजिश, शरपसंदों की जानिब से सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर दाखिला ने फायरिंग से ज़ख्मी होने वाली डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उनका कहना था कि सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहदा सबूताज करने की साजिश है। शरपसंद अनासर ने फायरिंग करके अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी हरकत की। उर्दू और पंजाबी के मुमताज़ शायर, नगमा निगार और सहाफ़ी तुफ़ैल होशियारपुरी को हमसे बिछड़े 32 बरस हो गए हैं। अपनी खूबसूरत शायरी और गीतों की सूरत में वो आज भी दिलों में जिंदा हैं। तुफ़ैल होशियारपुरी की अदबी खिदमत का अहाता करेंगी लाहौर से शुमाइला शब्बीर अपनी इस रिपोर्ट में। शायरी में रोमानवी अंदाज, गजल में लतीफ जज्बात का एहसास और नगमों में वतन से मोहब्बत तुफ़ैल होशियारपुरी की शायरी के नुमायां औसाफ हैं। तुफ़ैल होशियारपुरी 17 जुलाई 1914 को मशरकी पंजाब के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। तालीम मुकम्मल करने के बाद स्कूल टीचर बने। ताहम तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन होने के बाइस उन्हें मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा। इस दौरान तुफ़ैल होशियारपुरी गीत निगारी की तरफ माइल हुए और तकसीम से पहले लाहौर में बनने वाली फिल्मों के लिए गीत लिखे। पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहली फिल्म तेरी याद के गीत लिखने का एजाज भी उन्हीं के पास है। वो 50 की दहाई के मकबूल तरीन नगमा निगार थे। फिल्म दुल्ला भट्टी के शाहकार गानों ने उनको शोहरत के बामे अरूज तक पहुंचाया। फिल्म चंगेज खान के लिए मजमुओं में जामे महताब, मेरे महबूब वतन, शोलाए जाम, तजदीद शिकवा और दीगर शामिल हैं। उनका नातिया कलाम रहमत यज़दा नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। ज़बां पे हरदम है जिक्र तेरा, लबों पे हरदम है नाम तेरा। वो लाहौर के 2 रिसालों महफिल और साफ गो के मुदीर भी रहे। तुफ़ैल होशियारपुरी की अदबी खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। तालीम याफ्ता और बाएतमाद ख़वातीन खुद कफील पाकिस्तान की ज़मानत हैं। जी हाँ, ख़वातीन में तालीम के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं और आज की खातून ज़्यादा बेहतर तरीके से कौमी तरक्की के अमल में पेश है। ख़वातीन में तालीम के फ़रोग़ के इक़दामात के बारे में देखते हैं लाहौर से शुमाइला शब्बीर की ये रिपोर्ट। पायदार तरक्की की मनाजिल तालीम के रास्ते पर चलकर ही हासिल की जा सकती हैं और तरक्की के इस सफर में खवातीन की शमूलियत को यकीनी बनाकर न सिर्फ इनफरादी खुशहाली और कौमी तरक्की का अमल तेज किया जा सकता है बल्कि आलमी सतह पर भी नाम पैदा किया जा सकता है। मुल्क की मौजूदा क़यादत इस अमर से बखूबी वाकिफ है, इसीलिए मुल्क के तूलो अर्ज में खवातीन की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने खवातीन पर तालीम व तहकीक के नए दरीचे खोलने के लिए इनकलाबी इक़दामात किए हैं। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम, हायर एजुकेशन इंटर्नशिप और पंजाब एजुकेशन एंडोवमेंट फंड में खवातीन की शमूलियत को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत खवातीन की तालीमी और पेशावराना सलाहियतों में इजाफा किया जाता है, जबकि तालिबात की आमदोरफ्त आसान बनाने के लिए उन्हें ई बाइक्स दी जा रही हैं। तालीम के अंदर जो काम किया, तो पहला मील न्यूट्रिशन प्रोग्राम, पहली दफा पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, लैपटॉप्स वापस आए, स्कूल्स के अंदर हाईएस्ट एवर एनरोलमेंट, कॉलेजेस में हाईएस्ट एवर एनरोलमेंट, गो स्टूडेंट्स का खात्मा, बूटी माफिया का खात्मा, पहली दफा करिकुलम के अंदर वो मैसिव रिफॉर्म्स, पैक्टा बनाई गई। इसके साथ साथ CTIs मेरिट पे हायर किए गए, MD कैट की क्लासेस पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में दी गई। पंजाब के ऐसे इजला जहां स्कूलों में बच्चियों की हाजिरी कम है, वहां बच्चियों को वज़ाइफ देने के साथ साथ चीफ मिनिस्टर न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। सूबे में 4 नई खवातीन यूनिवर्सिटियां और 57 गर्ल्स कॉलेज कायम किए जा रहे हैं, जबकि तालिबात की सहूलत के लिए बसें भी फराहम की गई हैं। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इस इनिशिएटिव के नतीजे में हमें फ्यूचर की जो नीड है, जो फ्यूचर की स्किल है, उन स्किल्स के हवाले से ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव साबित होगा। इन इक़दामात के नतीजे में खवातीन के लिए तालीम के हुसूल की नई राहें खुली हैं और वो आज जिंदगी के हर शोबे में तालीम हासिल करके अपनी सलाहियतों में इजाफा कर रही हैं। खवातीन में तालीम के फरोग के इक़दामात से तालीमी इदारों में तालिबात की तादाद में खातिरखा इजाफा हुआ है। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
नाज़रीन, पंजाब में गन्ने की फसल पककर तैयार और इससे गुड़ की तैयारी का मरहला शुरू हो चुका है। देसी गुड़ की तैयारी और इसके आम फवायद के हवाले से देखेंगे मुरीद के से हमारे नुमाइंदे आमिर हमीद की रिपोर्ट। चीनी के मुकाबले में ज्यादा ग़िज़ाई अज्जा और बेशुमार तिबी फ़वाइद के हामिल सौगात गुड़ जिला शेखपुरा में जगह जगह तैयार किया जा रहा है। गन्ने की फसल को एक सादा मशीनरी बेलने से गुजार कर इसका रस निकाला जाता है। रस को बड़े कड़ाहे में तेज आंच पर गर्म करने के बाद फालतू अज्जा की सफाई की जाती है और इसे मजीद खुश जायका और तहाइफ के काबिल बनाने के लिए हस्बे जरूरत देसी घी, बादाम, मूंगफली और दीगर मेवाजात इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे गले को ये बहुत अच्छा सुकून देता है। उसके बाद अगर इस मौसम में आप लोगों को खांसी लग जाती है, बलगम आती है, उसके लिए भी ये गुड़ बहुत अच्छा है। ये सर्दियों के मौसम में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और सारा आपका इम्यूनिंग सिस्टम जो है उसको ये एनहेंस करता है, बढ़ाता है और आजकल ये एक नेमत की तरह है गुड़। गन्ने के रस से बनाई जाने वाली ये सौगात न सिर्फ मीठे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है बल्कि फूड केमिस्ट्री के एक मुताला के मुताबिक गुड़ में मौजूद अज्जा न सिर्फ निजामी निजाम बल्कि फेफड़ों से बलगम और सांस को भी अंदर से साफ करता है। आमिर हमीद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुरीद के शेखपुरा। रुख करेंगे मलिका कोहसार मरी का, जहां साल नौ के मौके पर सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी को देखने के लिए इलाके का रुख कर रही है। मरी में हफ्ते के आखिर में सयाहों का रश आम दिनों में बहुत बढ़ जाता है। मरी के इलाके मॉल रोड, GPO चौक, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट और न्यू मरी और दीगर तफरीही मकामात पर भी सयाहों का खासा रश देखने में आ रहा है। सयाहों की बड़ी तादाद में आमद की वजह से अहम शाहराहों पर बाज़ औक़ात गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासिर होता है। ताहम ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन इंतज़ामात कर रखे हैं। मरी के बाद रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जो अपनी दिलकश वादियों और बुलंद पहाड़ों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये खित्ता हर साल हजारों मुल्की और गैर मुल्की सयाहों और कोहपेमाओं को अपनी जानिब मुतवज्जे करता है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने अपनी रिपोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान की कशिश को उजागर करते हुए इसे रवां बरस सैर के लिए दुनिया के बेहतरीन सयाहती मकामात में शामिल कर दिया है। CNN ट्रैवल का 25 ममालिक की शाया करदा फहरिस्त के हवाले से कहना था कि कुराकरम के पहाड़ों में मौजूद गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचना आसान काम नहीं, क्योंकि यहाँ की परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हो सकती हैं और रास्ते भी बंद हो सकते हैं। लेकिन इस मकाम के पहाड़ इंतहाई दिलकश हैं। ये 14 में से 5-8 हज़ार मीटर बुलंद चोटियों का मस्कन है, जिन्हें दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों के तौर पर तस्लीम किया जाता है। इसमें K2 भी शामिल है, जो दुनिया का दूसरा सबसे ऊँचा पहाड़ है, लेकिन मुश्किल और पुरखतर लिहाज से सर फहरिस्त है। CNN ट्रैवल का मजीद कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में मुहिम जोई करना एक मरकजी पार्क में चलने के मुतरादिफ है, लेकिन फिर भी अकेले सफ़र करना एक मुनासिब ऑप्शन नहीं है। RDA इन्फोर्समेंट स्क्वाड का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान RDA के मुताबिक रावलपिंडी के मौजा बजनियाल में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ये इमारतें इलाके के मंजूर शुदा तरक्याती मनसूबे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थीं, जिसके सबब RDA ने फौरी तौर पर इमारत साजी के जवाबित के मुताबिक कार्रवाई की। और अब आप जान सकेंगे मौसम की सूरत हाल। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक शिमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी और खित्ते पोटोहार इस्लामाबाद में बारिश, जबकि मरी, गलियात और गिरदनवाह में बारिश बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के ज़्यादातर मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शिमाली बलोचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत गोपिस -6, लह ज़ियारत -4, बगरोट और पाराचनार में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की और खबरनामे में अब आप जान सकेंगे खेल की दुनिया का अहवाल।